topic, emerging technology to live with COVID-19, presented by Mr. Munir Al Wafa, Chairman and CEO of Al Wafa Group, Dubai. He is hailing from a small village called Kadangot, Cheruvattur of Kasaragod district, Kerala, and he started the journey of technology in Kerala with a project called www.keralastudents.com. Become an expatriate in Dubai in 2000. And running a media company called www.dubaimalayali.com. As an expert in digital marketing, working as a part of many social organizations in Dubai, and was instrumental in bringing Dubai Shopping Festival into Malayali community in a big way. He is very simple in nature, much reachable to anyone who seeks any help and support as a friend, companion, and a partner. Now, I would like to say one more thing. If you have any questions during the presentation, please so without taking much more, hello sir. Okay. Carry. Okay, so you can carry now. Okay. Good morning, all. I'm very happy to have Mr. Munir with us. In the present situation, we are actually facing a very pandemic situation, that is Corona, that is COVID-19. So to live with COVID-19 is a very larger task. So today, Mr. Munir is going to introduce you the emerging technologies to live with COVID. That is one of the most important topic in the present situation. So on behalf of University Engineering College, once again, I welcome all of you. I welcome Mr. Munir also. Thank you, sir. Thank you. Shall we? Yeah, sure, sir. Sure. All right. And thank you so much, Ms. Suprabha, for introducing me. And thank you so much for the management and Honorable Principal Dr. Jose K. Jacob for inviting me to have a session with very dynamic people of 165 or 67. And I think all of us are from Kerala. Most of them are from Kerala. And it's my pleasure and it's my honor to present such a very a dynamic topic in front of these brilliant people over Kerala. And wishing you all a very happy day. Wishing you all a very, very happy life. Stay safe, stay home, and always think positive. Emerging technologies during COVID-19, or the emerging technology to live with COVID-19. When the COVID-19 started, we were all thinking that, okay, it might go for 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. That was all our, expectation. But fortunately or unfortunately, the whole world has adapted, the way to live with COVID-19.
That is the reason I was telling emerging technologies during or to live with COVID-19. There is no such term will come after Corona or after COVID, because now we have understood one thing, that we have to live with the situation and go ahead. There is no other option. Just okay, keep Corona aside, or we will start everything after Corona. I think I will use the mixed language to communicate with my people in a very comfortable way. അതായത് നമ്മൾ കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാലം വരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I don't think that will be really applicable now. So what we need to do is we have to live along with Corona. കൊറോണയോട് കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊറോണയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ AD BC എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബിഫോർ കൊറോണ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ എന്നുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അത് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ, ബിഫോർ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് 2019 2020 വരെ ഒരു കാലഘട്ടവും, കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് I just want to tell you something, apart from technology. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എന്നുള്ളതിന് പകരം കൊറോണയോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ മുൻകാലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വസ്ത്രധാരം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് വസ്ത്രം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നമ്മൾ അത് മറക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. അതുപോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ ഈ മൗത്തൊക്കെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടാണെന്നും മാസ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ധരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് അവർ ജനറേഷൻസ് ആൻഡ് അവർ ലൈഫ്. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഫോർ വി ഗോ ഇൻ ടു ദ ടെക്നോളജി, ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു സംതിങ്. I am going to share you a slide. I think that will be better to have a slide presentation, so it will be much easier for me to communicate with you. I'm going to share with you something. All of you can listen to me, sir. കാണാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും? Sir, yes, we can see it. All right. Emerging technologies to live with COVID. See, before I start with the technology, everybody now has a fear of failure now in our mind. എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി, എൻ്റെ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടു, ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നില്ല, കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ഇല്ല, എവ്രിബഡി ഈസ് പാനിക് നൗ. ആ പാനിക് സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എമർജിങ് ടെക്നോളജി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു ഫൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്നുള്ളതാണ്. From my perspective, I can tell you something. First of all, to fight with the fear of failure, you have to understand one thing, that you are at home. നമ്മൾ വീട്ടിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. രാത്രി ഉറക്കുണ്ടാവില്ല, രാവിലെ ഉറക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് വേ. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കുക. ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എ ഫാക്കൽറ്റി, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എ non-teaching staff, even anybody in the life, they have to find the best of your life. കാരണം നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീൽഡിലായിരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന്. സെക്കൻഡ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ്, തേർഡ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ്, ഫൈനൽ ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എനി പൊസിഷൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പൊസിഷനാണോ ഉള്ളത്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഫൈറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട്, മേ ബി എ റൈറ്റർ ഇൻ യു, മേ ബി എ സിംഗർ ഇൻ യു, മേ ബി ഡയറക്ടർ ഇൻ യു, മേ ബി ഒരു ബ്ലോഗർ ഉണ്ടാവാം, ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉണ്ടാവാം, ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഉണ്ടാവാം, ഒരു ഡെവലപ്പർ ഉണ്ടാവാം, ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ഉണ്ടാവാം. എനിബഡി മേ ബി വിത്തിൻ യു.
അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. രണ്ടാമത്തത് ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ദൈവമേ വിചാരിച്ചത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്, ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ റിയാലിറ്റിനെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ യു, ഇറ്റ്സ് ഫോർ എവ്രി വൺ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ട്രംപിന് വരും ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫെയിലിയർ ഇപ്പോൾ അയാൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എവ്രി വൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഫേസിങ് ദിസ് റിയാലിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു. എനിക്ക് ഇന്നലെ വരെ 10,000 ദിറംസ് എനിക്ക് ഡെയിലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 5,000 ദിറംസ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അച്ഛൻ കാശ് തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം എനിക്ക് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് 1-ാം തീയതി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ശമ്പളത്തിന് പകുതിയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ബിസിനസ് എനിക്ക് ഡൗൺ ആണ്, 20% ഉള്ളൂ. ഇന്ന് എനിക്ക് കുറെ ആൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, ഐ ഹാവ് ടു ലിവ് വിത്ത് ദിസ്. ആ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള കാലത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ എവ്രി വൺ ഹാസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, ഇൻക്ലൂഡ് അതേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ആക്ഷൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ മാത്രം നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും, നമ്മൾ ആരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ all the projects, all the business, all the big things happens with a group, with a team. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരെയും കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്തതുമായിട്ട് നമ്മളെ കോ വർക്കേഴ്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, യു ഓൾസോ ജോയിൻ, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ടുഗദർ. നമ്മളൊരാളെ സഹായിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 5 ദിർഹംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 5 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടും, ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തുകൂടാ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ. അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് എവ്രി വൺ ഇൻ യുവർ ഹോം, ഇൻ യുവർ ടൗൺ, ഇൻ യുവർ കോൺടാക്ട്സ്. ഇൻക്ലൂഡ് നമ്മൾ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും, അല്ലാത്തവർ മാറി നിൽക്കും. ആൻഡ് സേ നോ ടു ദ നേസേഴ്സ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ നോ പറയാം. നമ്മളോടായിട്ട് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ യു കീപ് അവേ ഫ്രം ദം. അടികൂടാനോ വിഷമിക്കാനോ പോകണ്ട. സോ ഇൻക്ലൂഡ് എവ്രി വൺ, എവ്രി അതർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ഇൻ യുവർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലിവറേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാക്സിമം എടുക്കുക. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പാൻഡമിക് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള ടെക്നോളജിയും സിംപ്ലിഫൈയിങ് ലൈഫിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ടെക്നോളജീസും വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എത്രമാത്രം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ ലൈഫിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ടെക്നോളജി സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നാട്ടിലിപ്പം ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ലിവറേജ് മാക്സിമം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഈ ഫെയിലിയർ ബാധിക്കില്ല. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ 5-6 കാര്യങ്ങളും 7 കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി, എമർജിങ് ടെക്നോളജി കോവിഡ് വരുന്നതോടുകൂടി അതിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നേരത്തെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കാനാണ് ലിവറേജ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ. ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ടീച്ചേഴ്സ്, അവരിപ്പോ രാവിലെ വീട്ടിലിരുന്നായിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് എല്ലാവരും. ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന കുറെ ലെക്ചറേഴ്സ്, കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. വൈ നോട്ട് യു കമ്പൈൻ ദം ടുഗദർ, പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു എ സിസ്റ്റം, പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ മാക്സിമം നമ്മൾ ലിവറേജ് ചെയ്യാം. ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനെയും നമ്മൾ മാക്സിമം ലിവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി അവേ ഫ്രം ദ ഫെയിലിയർ. അതാണ് മറ്റൊന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ദ അവൈലബിൾ ടു ദ മാക്സിമം. കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരമാവധി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തും. ഏത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂമിന്റെ ഒരു സംഭവം നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു ടെക്നോളജിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഏതോ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാൾ ഏതോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഷുഡ് കം ഫ്രം യുവർ മൈൻഡ്. അത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശകലനം ചെയ്യണം, ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടുകാരും ഞാനും മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം get into the society and utilize the maximum available things in your life. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ്രാഫ്റ്റ് യുവർ റോഡ് മാപ്പ്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളിൽ പലരും ആൾക്കാരും ഫെയിലിയർ ആവുന്ന റീസെന്റ് ആയിട്ട് UAE തന്നെ നടന്ന ഒരുപാട് ആത്മഹത്യകൾ, ഒരുപാട് സൂയിസൈഡ് കേസുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് 40 വയസ്സായി, 50 വയസ്സായി, 60 വയസ്സായി, അല്ലെങ്കിൽ 20 വയസ്സായി, 30 വയസ്സായി. എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ ബിസിനസ് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതാണ് 2020, 2022, 2025 ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോഡ് മാപ്പ്. എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര % ഞാൻ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് നമുക്ക് വർക്കാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 2020 എക്സ്പോ എന്നുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഈവന്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദുബായ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. ഹജ്ജ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. ചർച്ചുകളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ദർശനങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വൈ നോട്ട് യു ആൻഡ് മീ? നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ റോഡ് മാപ്പ്, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ പ്ലാൻ, അതൊന്ന് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാനല്ല, മറിച്ച് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേയിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫെയിലിയർ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം. അതല്ലാണ്ട് ഇനി ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് 4 കൊമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി എ ഫെയിലിയർ. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, അതിന് അഡ്വൈസ് എടുക്കുക, അതിന് ആൾക്കാരായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള റീഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം. പുതിയ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫെയിലിയറിൽ നിന്നും വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊരു ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും എൻറിച്ച് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ കൊലീഗ്സ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരായിട്ടും നമ്മുടെ ദയ, കാരുണ്യം, ഇതൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് എൻറിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ആര് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഹേയ് എന്ന് പറയാതെ എന്താ മോനെ വേണ്ട, വാട്ട് യു നീഡ്, വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു, instead of what I get from you, I have to have a thinking that what can I give you in terms of your proficiency. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കുക. എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ പഴയ സിദ്ധാന്തം മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് what can I contribute to you from my technology, from my wealth, from my experience, from my everything, whatever I have. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരും. അത് നേച്ചറാണ്. സി ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറയും, നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ബി എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ടു അതേഴ്സ്. നമ്മളൊരു നല്ല സുഹൃത്തായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വരില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം, നിങ്ങൾ ആരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം, നിങ്ങൾ ആരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം, നിങ്ങൾ ആരെയും ലവ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു യു. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് നോട്ട് ഐ ആം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈ ടോപ്പിക്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ COVID-19 എന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരി, എപ്പിഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻഡമിക് നമ്മുടെ നാടിനെ ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ, ഒരു ടെക്നോളജി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്കും ഹബ് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ബിസിനസ് ഹബ്ബായ ദുബായിലിരുന്ന് ഈ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്കും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ടെക്നോളജിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ ഏരിയാസ് വേർ ദ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഡ്യൂറിങ് COVID-19? അതിൽ ഒന്ന് ബിസിനസ് മേഖലയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഇമ്പാക്ടിങ് ദ ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മേഖലയിലാണ്. ദാറ്റ് കുഡ് ബി B2B, B2C, ഏത് രീതിയിലേക്കും ആവാം. രണ്ടാമത്തെ മേഖല ഫുഡ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വൺ ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ ദിസ് സ്ലൈഡ്.
രണ്ടാമത്തത് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് പിന്നെ മേഖലയിലാണ്. ഇവിടെയും ടെക്നോളജിയുടെ അതിഭയങ്കരമായ അതിപ്രസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിഭയങ്കരമായ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായ ഒരു മേഖലയാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ. അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പോലും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ ഒന്ന് ഗവർണൻസിലാണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി. ഹെൽത്ത് കെയർ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഐ വിൽ ഡീറ്റെയിൽ യു. മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ. മറ്റൊന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് മീഡിയ. ഈ രീതിയിലുള്ള 3, 6, 9 കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫ്രം ദ ലേമൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഫ്രം ദ ടെക്നോക്രാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഫ്രം എൻ എക്സ്പെർട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഈ 3 പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനെയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ നിങ്ങളെടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം, രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വരെയും പിറ്റേന്ന്, മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആമസോൺ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള 1-2 പിന്നെ ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോ ഇ കൊമേഴ്സ് ഹാസ് ബിക്കം ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. ഡെയിലി ലൈഫിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പാല് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ കൊമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇ കൊമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എവ്രി വൺ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അത് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ് ആവാം, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പിന്നെ ഇ കൊമേഴ്സ് ആവാം. എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ്, എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ്, എന്താണ് B2B, എന്താണ് B2C? ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എന്റെ ബിസിനസ്, വി ആർ മേക്കിംഗ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, വി ആർ മേക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ്, വി ആർ മേക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഇതൊക്കെ B2Bയിലാണ് വരുന്നത്. It is not directly connected to the consumers. This is business to business. I am a business and I'm connecting to another business. So that is called B2B. B2C എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടലാണ്. ഇപ്പൊ ആമസോൺ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് B2B2C ആണ്. അത് 2 മേഖലയിലുണ്ട്, ആമസോണും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സും. നോർമൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിന്, ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് കോൾസ് B2C. ഡയറക്ട്ലി ബിസിനസ്സും കൺസ്യൂമറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇ കൊമേഴ്സ് ഈസ് ദ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് COVID-19. COVID-19 ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ നമുക്കറിയാം, ഇ കൊമേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും കുറെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കട, ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിപ്പോ ഒരു സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർക്കാണെങ്കിലും അയാൾക്കൊരു ഇ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പാല് വിൽപ്പനക്കാരനും അയാൾക്ക് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആൾക്കും ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും, നമ്മളൊരു വെള്ളരിക്ക ആണ് നമ്മളത് വീട്ടിൽ തക്കാളി ഉണ്ടാക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പോകേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് ജനത്തിന് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത്, ആ കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് നോക്കുക. ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ്, ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്, that is what is very important in otherwise, if you are talking about augmented reality and artificial intelligence, those are the things which is beyond our our layman. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വിൽ ബി മച്ച് ഈസിയർ ആൻഡ് മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോർ എവറി വൺ. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇ കൊമേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഒരുപാട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട്ലെസ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം. അതും ഓൾവേസ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആ വിഷയം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കോണ്ടാക്ട്ലെസ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാശ് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കൊറോണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാധിക്കാതിന് പകരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട്ലെസ് ഡെലിവറിയും, നമുക്ക് ഈ 2 വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി നൽകാം. അതിനും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ 2 കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ,
നമ്മളിപ്പം ഞാൻ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ബിസിനസ് വരണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഇ-കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ പീപ്പിൾ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റലി നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മുടെ സർവീസസും ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ കൊടുക്കാനാണ്. മറിച്ച് ഇപ്പം അതിന്റെ യൂസബിലിറ്റി, അതിന്റെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ലോക്കൽ റീച്ചിലേക്കാണ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള 5 കിലോമീറ്ററോ 10 കിലോമീറ്ററോ ജിയോ ഫെൻസിങ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ജിയോഗ്രാഫി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാനും റീച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ പറയും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? What is my benefit? Where I can market my products? Why don't you use Google? Why don't you use Google? ഗൂഗിളിന്റെ GDN നെറ്റ്വർക്കുകളും ഗൂഗിളിന്റെ പിന്നെ ആഡ്വേർഡ്സും ഗൂഗിളിന്റെ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും അതുപോലെ ഗൂഗിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനശാഖയുണ്ട്. Digital marketing is one of the largest or one of the best thing which is going to be, the ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഭാഗം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ആ സയൻസ് അതൊരു വലിയ ഹ്യൂജ് സയൻസ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പരസ്യം കാണുക, ഡിജിറ്റൽ ഒരു യൂട്യൂബിൽ പരസ്യം കാണുന്നതോ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ പരസ്യം കാണുന്നതോ അല്ല. അത് മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് അതിന് ഇന്റേണലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരസ്യം വിടുക, ഒരാളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഓൺലൈൻ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. റീടാർഗറ്റിംഗ് മുഖേനയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ IT പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മേഖല ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു 10 ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇ-കൊമേഴ്സും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു ആമസോൺ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ളത്, നിരവധി ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-കൊമേഴ്സിനാണ് ഇനി സാധ്യതകൾ കൂടി വരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ബിസിനസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇ-കൊമേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിൽ ഇ-കൊമേഴ്സ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. നിരവധി മേഖലകളിലുള്ള ഈ ഇ-കൊമേഴ്സ് സംവിധാനങ്ങൾ അത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ടും മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടും നമുക്ക്. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിറ്റ് ഔട്ട് ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു പിന്നെ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഇന്നലെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായി. അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഫിറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ്, അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ സെല്ലിംഗ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കൊരു കിച്ചൺ വേണം, ഒരാൾക്കൊരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വീട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു വില്ല സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡിസൈൻസ് അയാളൊരു ഡിസൈനറാണ്, ബേസിക്കലി ഈസ് എ ഡിസൈനർ. അപ്പൊ ആ ഡിസൈന് നമ്മൾ 3Dയിലും മറ്റുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈൻസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു സെൽ ഓൺലൈൻ. അപ്പൊ അയാൾ അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ഉണ്ടായ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ രീതിയിൽ ഡിസൈൻസ് സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്കാണ് പുള്ളി പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ദ വേസ് അഹെഡ്. അപ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ അഹെഡ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസിലാണ്. ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കും എന്താണ് പിന്നെ സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, തലബാത്ത്, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസും സ്റ്റാൻഡ് അലോൺസും. ഇവിടെ നമുക്കുള്ള എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ബിസിനസ് മാൻ ആൾക്കാർ ആലോചിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ജനങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്മാൻ ആലോചിക്കുക. എന്താണോ ജനത്തിന് ആവശ്യം അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ്മാൻ. അപ്പൊ ബിസിനസ്മാന്റെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം
ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ UAE ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ യുവർ ഓൺ ബ്രാൻഡ് വിത്തൗട്ട് പേയിങ് ഹ്യൂജ് കമ്മീഷൻസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാരും ഇപ്പൊ ഫുഡിന്റെ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാരും ഇപ്പൊ സൊമാറ്റോയിലും തലബാത്തിലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി മൊബൈൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആപ്ലിക്കേഷന് 25 to 30% കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഒരു 10,000 ദിറംസിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാരൻ 2,500 to 3,000 dirhams he is spending as a commission. കാരണം ഈ പറയുന്ന സൊമാറ്റോയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ ഓർഡർ കിട്ടാനും അതിൽ കൂട്ടുന്ന ബിസിനസ് കിട്ടുന്നതിൽ 25% അയാൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് പകരം വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ദം വൈ ഡോണ്ട് യു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ദാറ്റ് വോണ്ട് കോസ്റ്റ് യു മച്ച്. അയാൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ 10,000 ദിറംസ് ഒരു ദിവസം ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എത്രയാണ്? 10 × 30 300,000 ബിസിനസ് ആണ്. 300,000 ബിസിനസ് അയാൾ ഒരു മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 30% 25% അത്രയും അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൊമാറ്റോക്കാണ്. സൊമാറ്റോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെതിരല്ല, പക്ഷേ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇപ്പൊ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട്, അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു 25% പൈസ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് 75,000 dirhams will be going to them. ഈ 75,000 ഒരു 30% ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 25,000 dirhams or 15,000 dirhams ഉണ്ടെങ്കിൽ he can own his own application, he can own his own e-commerce. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതും കേരളത്തിലെയും മറ്റ് മേഖലകളിലും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാഭം അയാൾക്കൊരു ഓൺ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായി. ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നാണ് ABC റെസ്റ്റോറന്റ്, അയാൾക്ക് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? നീ ഒരു ദിവസം ഒരു 100 ദിറംസോ 200 ദിറംസോ നീ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലും ഈ ഗൂഗിളിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവനും നിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ കാണാം. അത് മുഴുവനും നിന്റെ ഫുഡ് അറിയാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന്, നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡാറ്റ ഈസ് ദ ബിഗ് തിങ്. സൊമാറ്റോയിൽ കൂടി വരുന്ന ഡാറ്റ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതിൽ കൂടി വരുന്ന ഡാറ്റ ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഡാറ്റ. അത് അവർ തരുന്നു, നിങ്ങളത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അവർ വരുന്നു, പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഡാറ്റ. നിങ്ങൾ ആ ഒരു അടുത്ത 3 മാസത്തേക്ക് സൊമാറ്റോയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ കണക്കുകളുള്ള ആൾക്കാരുടെ വാട്സപ്പിലേക്കും മൊബൈലിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്പിനെ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 1000 കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 കസ്റ്റമർ അടുത്ത മാസം നിങ്ങളുടേതായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി അത്രയും ബാക്കിയായി, ഒരു 100ഓളം ബിരിയാണി എനിക്ക് ബാക്കിയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊമെന്റിൽ രാത്രി യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ത്രൂ യുവർ ആപ്പ്. സൊമാറ്റോയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. സൊമാറ്റോയിൽ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിയിച്ച് അതിനുള്ള ഒരുപാട് നൂലാമാലകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാത്തത്. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺ പ്രൊമോഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, എനിവേസ്, that is the lucrative, very interesting industry or technology penetration through this online delivery apps. മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ മേഖലയിൽ നിന്നല്ല, എല്ലാ മേഖലയിലും എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു 10 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 20% 30% ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഡൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഡെലിവറിയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെയുള്ള ഈ 10 ആളിൽ ഒരു 4 ആൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഡൈനിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ മേശ ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ അതൊന്നും വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു റിസോഴ്സസിനെ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. ആ ആൾക്കാരെ, ആ 3-4 ആൾക്കാരെ ഈ രീതിയിൽ ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അവരെ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആവും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, അവരുടെ ശമ്പളം കുറക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇറ്റ്സ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, transform them into a digital technology, adopt the technology according to the situations and move ahead. This is what they can do. Next is communication. Namakariam communication, the virtual meetings and conferences, everywhere it is the buzzword.
പ്രത്യേകിച്ചും സൂമും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ടീംസ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അതിപ്രസരമായി. അതുപോലെ തന്നെ വെബിനാർസ്, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ്സ് മുഴുവനും, ഓർഗനൈസേഷൻസ് മുഴുവനും, ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് മുതൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മുതൽ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രസ് മീറ്റിംഗ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ പ്രസ് മീറ്റിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത്. പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. യു ബിക്കം an agency. You become an agency and someone wants to do a press conference and he wants to do a product launch. You call all the press and media, ask them to join in your Zoom, in the webinar, and you bring your panelist as the product seller, a presenter ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ you can easily communicate with each other. വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ്സിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ. എത്ര ആൾക്കാർ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡും, എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇതിന്റെ ഷെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മീഡിയാസിൽ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സൂമിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പം when we have 50+ or 60+ staff in Dubai, അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണ്. So we are going to reduce the rent and office rent and other things drastically കുറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പുതിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടെക്നോളജിയെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ റിവല്യൂഷൻ വരും എവറി ഡേ. ഇപ്പൊ May 30 മിനിയാന്ന് സൂമിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റും വന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ലാബ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എവറി ഡേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്ഡേറ്റഡ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ ആ മീറ്റിംഗ് നടത്തും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണും, ഓക്കെ, അത് സൂം നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും വരുന്നത്. അതിന് പകരം പെനീട്രേറ്റ് ത്രൂ ദ ടെക്നോളജി. അതിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സൂം ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടീംസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. മറിച്ച് എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ അതെനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ആപ്പിലോ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് സൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ആയിട്ട് അയാളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫുഡാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കാണണം ഇന്ന ഫുഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ സൂമിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഓർഡർ ഈസ് കൺഫേംഡ്. നിങ്ങളൊരു ഫർണിച്ചർ കട നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആളെ വരുത്താത്ത രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൂടാ? അപ്പൊ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങും മീറ്റിംഗും വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ്സും അത് സൂമും ടീംസും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇ ലേണിംഗ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഡെയിലി ലൈഫ്. ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ മൂന്നാളും ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റേ അതിനകത്ത് 2 ആൾ ഇരിക്കുന്നു. ആ 3 ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഇ ലേണിംഗിലാണ്. ഒരാൾ UK പഠിക്കുന്നതാണ്, അവന് രാത്രിയിലാണ്, ഈവനിങ്ങിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ആൾക്കാരും 3 ലാപ്ടോപ്പും 3 ടാബും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് അവർ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിക്കം റിയലി വെരി യൂസ്ഫുൾ. അതിന് ടീച്ചേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം വേറെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫോറം. പക്ഷെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ നിരവധി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ വിക്ടർ ഇതിലൊക്കെ നാട്ടിലും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ മേഖലകളിലും, അത് മതസ്ഥാപനങ്ങളായാലും മതപഠനങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാത്തിലും ഈ ലേണിംഗ് അത് ഇങ്ങനെ പ്രചാരം നേടി, അത് ഡെയിലി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക്സ് ട്രെയിനിങ്ങിലും, അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിലും, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അസസ്മെന്റ് സബ്മിഷൻസ് ടേണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് അസസ്മെന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ്. അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ തിങ് ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ജമ്പിങ് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് 40 minutes up. Now we have only 20 minutes to complete. ഓക്കെ, മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേർണൻസിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ്. കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് എത്ര ആൾക്കാർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ വിവാദം വരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസേജ് വരുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ടെക്നോളജി യൂസേജ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അനാലിസിസും ബിഗ് ഡാറ്റയും അതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവും. ഡാറ്റ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ നാട്ടില് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന റീപാട്രിയേഷൻ സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ 7000 ഗർഭിണികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു.
7000 ഗർഭിണികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡാറ്റ നമ്മളുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇസ് ബിഗ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്തിനാണ് ഈ ഡാറ്റ ചോർച്ച, ഈ പ്രൈവസി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ രഹസ്യം ഗവർണൻസിൽ? ഇപ്പൊ ആ ഡാറ്റ 7000 ആൾക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു. ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റാബേസ്, ആ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇന്ദിര, സുഹറ, അനു ജോർജ് 3 ആൾക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തിരുവല്ലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാരാണ്, കാസർഗോഡുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, ആ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7000 ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റ, ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ, അവരുടെ ഡേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ കമ്പനി, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ പോയി. അവരുടനെ ഇവർക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു, മിസ്സസ് സുഹറ, നിങ്ങൾ ഇത്ര മാസമല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി ചെലവുകളായി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രം അസ്. അത് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് വാവ്, ഇയാൾ ഭയങ്കര സ്റ്റഡി നടത്തിയ ആളാണല്ലോ, ഇയാൾ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അയാളെ വിളിക്കും. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ടു ടേക്ക് ദ ഇൻഷുറൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ്. ഇതേപോലെ ഒരു ആശുപത്രിക്ക് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ഒരു 500 ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലേക്ക്, തൃശ്ശൂർ നിങ്ങളുടെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരോ അല്ലെങ്കിൽ ചാവക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലോ നിങ്ങൾ 500 ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ 500 ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റ അവിടുത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ സെന്ററിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, വലിയൊരു ആശുപത്രിക്ക്, ഒരു ഗൈനക്കോളജിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവിടത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അനു ജോർജ് അല്ലേ, അനു ജോർജ് നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയല്ലേ, അസുഖമാണോ, എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടിക്കൊക്കെ, എന്താണ് ചികിത്സ, എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പാക്കേജ് ഉണ്ട്. ദ ഡാറ്റ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ ചോർച്ച അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ വിൽക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ. ഈ വിൽക്കലിലാണ് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതും ടെക്നോളജിയുടെ വലിയൊരു യൂസേജ് ആണ്. ഒരു ഫോം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയാൽ മതി. ഒരു ഗൂഗിൾ ഡോക്കിന്റെ ഒരു ഫോം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ, എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് പോസിറ്റീവാണ്, എത്ര പേർക്ക് നെഗറ്റീവാണ്, എത്ര പേർക്ക് അസുഖമുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല, ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ എടുത്ത് ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ബിസിനസ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഗവർണൻസിലാണ്. പിന്നൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഈ രീതിയിൽ വിൽക്കുന്നു എന്നല്ല, ദേ ആർ നോട്ട് സെല്ലിംഗ് ദ ഡാറ്റ. ബട്ട് അതിന്റെ വേറൊരു സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഡാറ്റ അനാലിസിസും ഡാറ്റ കളക്ഷനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു യൂസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഒരു പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ആണ്, പബ്ലിക് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണത്. അതിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതെനിക്കൊന്നും കേരളത്തിലൊന്നും ഇതുവരെ അത് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റോബോട്ടിക്സ് മുതൽ നമുക്കറിയാം, റോബോട്ടിക്സ് മുതൽ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള, ഇമെയിലിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. അത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റോബോട്ട് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹായ് നടിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹായ് ഹൗ ആർ യു, വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയി. ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 2 ബെഡ്റൂം ഹാളുള്ള ഒരു വീട് താമസിക്കാൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രിയാണ്, ഞാനിപ്പോ UK റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയിലേക്കാണ് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുന്നു. abcrealestate.com പോയി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ് വരും. ഹായ് ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയാം ഐ ആം മുനീർ, ഐ ആം ഫ്രം ദുബായ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ. അവിടെ വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും. ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിക്ക് 1. അപ്പൊ ഞാൻ 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, എനിക്ക് വേണ്ടത് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ അതിനകത്ത് വീണ്ടും അയാളുടെ ചോദ്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ടാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ചോദിക്കും 1 bedroom അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ വില്ല, ഐ ചൂസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ദെൻ 1 bedroom 2 bedroom or 3 bedroom, അയാൾക്ക് 2 bedroom. അതിനകത്ത് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, ഏത് ഏരിയയിലാണ്. അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻ നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റ് ബോട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഒരാളും ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. 24/7 ആ ചാറ്റ് ബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് NLP-യിൽ കൂടി ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ അടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യും. ആ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. മറ്റൊന്ന്
ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എവറിതിങ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടിങ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെക്നോളജി പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവയർനെസ് വെബിനാർസ്, ഇപ്പൊ അസുഖം വരുന്നതിന് പലരും ഇപ്പൊ പോകുന്നേ ഇല്ല ആശുപത്രികളിൽ, അസുഖങ്ങളൊന്നും ആർക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് നടത്താനുള്ള വെബിനാർസ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺടാക്ട്ലെസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പലരെയും നേരിട്ട് കാണാതെ തന്നെ വെബിനാർ നമ്മൾക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് സൂം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നേരിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയിലൂടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഓൺലൈൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പിന്നൊന്ന് ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓൺലൈനിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട്. ഓൾറെഡി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആൾക്കാർ നേരിട്ട് കാണാതെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് പാൻഡമിക് മാറിയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതേകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ മാസ്ക് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഗ്ലൗസ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെ നിരവധി PPE കിറ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ നിരവധി ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് അടക്കമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പ്രചാരം നേടി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ. പിന്നൊന്ന് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓൺലൈൻ ഗെയിം, ഇപ്പൊ PUBG ആണെങ്കിലും ലൂഡോ ആണെങ്കിലും ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് വീട്ടിലാണ് ആൾക്കാർ, കുട്ടികളടക്കം വലിയ ആളടക്കം എല്ലാവരും ഗെയിമിങ്ങിന്റെ അടിമകളാണ്. സോ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിലും ദർ ആർ സോ മച്ച് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് മാത്രമല്ല, അത് അതേപോലെ തന്നെ സിനിമകളില്ല, ബോളിവുഡില്ല, ഹോളിവുഡില്ല, ഒരാൾക്കും ഇല്ല. ഇപ്പൊ തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തു പോയി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിനൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു ആൾക്കാർ പറയും. സോ there comes streaming. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോൺ പ്രൈമുമാണ് ഇപ്പം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ റിയലി റൂളിംഗ് ദ വേൾഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട്. അതേപോലെ വെബ് സീരീസ്, നിരവധി വെബ് സീരീസുകളാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. സിനിമക്കാർ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഇനി വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അവരവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നോ ഡ്രൈവർ ടാക്സീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിരവധി ഓൾറെഡി അതിന് ഐ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും, ആ വണ്ടിയുടെ ചാവിയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പോയി അവിടെ കീ എടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നമുക്ക് തന്നെ പെട്രോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ടാക്സികൾ നിരവധി ഇപ്പം അത് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ദുബായിലൊക്കെ അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ടാക്സി ആപ്പ്, ഊബർ പോലുള്ള ആപ്പുകൾ, അത് ഊബർ പോലുള്ള ആപ്പുകൾ മാത്രമല്ല നിരവധി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഊബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ളതാണ്. അതിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്പ്. അതേപോലെ അവിടെയുള്ള ബൈക്കിനെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ബൈക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും, ഇതെല്ലാവരും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബൈക്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഒരു ഊബർ പിന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ അതുപോലെ സൈക്കിൾ റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെന്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേമൻ സൈഡിൽ സാധാരണക്കാരനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതും ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വരാൻ പോവുകയാണ്. ലോക്കൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ഇനി കൂടുതലായിട്ടും ഈ ലോകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല, ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ടുഡേ ഡ്യൂറിങ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് മീഡിയ ആണ്. വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് മീഡിയക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമർജിങ്ങും വന്നിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനോ കൊണ്ടുവരാനോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് മീഡിയകളാണ്. നിരവധി ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് മീഡിയകൾ, എത്രയോ ന്യൂസ് മീഡിയ ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇന്റർനാഷണലി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയും പോകാൻ പറ്റും. ഈ അവിടെ ഇവിടെയും പോകുന്നതിന് പകരം യു കൻ സിറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹോം ആൻഡ് യു കൻ ക്രിയേറ്റ് ലോക്കൽ ന്യൂസ്. നമ്മളെ തൃശ്ശൂരുള്ള വാർത്തകൾ അത് നിരവധി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലാക്കിയിട്ട് ഈ മേഖലകളിലാണ് ഫ്രം മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ദർ ആർ സോ മെനി അതർ തിങ്സ്, ബട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മേഖലകളിലാണ് എമർജിങ് ടെക്നോളജി ഡ്യൂറിങ് COVID-19 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതും. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 160 ആളുകളിൽ ഒരു 5% ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും പല ഐഡിയകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും ഇറ്റ് വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ഐ എൻഡ് മൈ സെഷൻ, I would like to tell you one thing. Always my prayer is what? നമ്മൾ പ്രേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലൈഫിൽ, എല്ലാ ദിവസവും മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മീ ദ കറേജ് ടു ചേഞ്ച് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച്, ദ പവർ ടു അഡാപ്റ്റ് ദോസ് ഐ കനോട്ട് ചേഞ്ച്, ദ വിസ്ഡം ടു നോ ദ ഡിഫറൻസ്. അതായത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ആ ചേഞ്ചുകളെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നേരെ പോവാണ്, അതിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, എൻ്റെ പഠനം ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ്, അവിടെ നിന്ന് മാറി എനിക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കറേജ് എനിക്ക് തരണമേ. അതേപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അതേപോലെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഉള്ള പവർ, അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള പവർ എനിക്ക് നൽകണമേ. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് രണ്ടും ഏതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടാത്തതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും എനിക്ക് തരണമേ എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സെഷനെ ഞാനിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ത്രൂ ദിസ് സെഷൻ. 1 മണിക്കൂറോളം 50 മിനിറ്റോളം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 50 മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചത്. 50 മിനിറ്റോളം ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിപ്പടിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ആസ്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗുഡ് ലക്ക് ടു യു ഓൾ. യെസ് സർ. Hello. Hello, sir. Yes. Thank you, sir. It's a question time, sir, now. Yeah. So just a reminder, please be sure to type your questions into the question box in your control panel. Right. So anyone else? Now it's the question time. Suprabha. Yes, sir. I would like to have a feedback from the people, like, they have understood how do they find this session. Okay, sir. If anyone wants to share any of their thoughts with me, which will be improvised, my knowledge as well. Okay, sir. So one question is there. Yeah. Can I see the question? Question is from Ponnus Joseph. Okay. Okay. In this COVID season, what changes have you made in your business? Very important question. Okay. First of all, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ കെയറിങ് അവർ എംപ്ലോയീസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും വീട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. സൂം, ടീംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് മുതലുള്ള എല്ലാ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും നെറ്റ്വർക്കാക്കി അങ്ങനെ അതിൽ വലിയൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി. പിന്നെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറി കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം എമർജിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ മേഖല വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നൊന്ന് നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ബീവറേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ഷോപ്പിൽ, അതുപോലെ ഗ്രോസറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇ കൊമേഴ്സിലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള അടുത്ത് നിന്നിട്ടും നമ്മൾക്ക് we extended our arms to UK and Istanbul, Turkey, where we find many opportunities. അപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ എമർജിങ് അല്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ട് എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസും അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റിയ വ്യത്യാസം.
All right, Punnus, Mr. Punnus. Suprabha. Okay, yes, sir. I think he has got my answer proper. Yeah. The one more question is there from Sonia Joseph. Yeah. How this blockchain will influence our society? See, initially blockchain എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലീഗൽ മേഖലയിലാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ലീഗൽ മേഖല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ആധാരമെഴുത്ത് അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലീഗാലിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എവറി സിറ്റിസൺ ക്യാൻ ലോഗ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. അവിടെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അവിടെ അവൈലബിൾ ആവും, ബട്ട് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റെഡ് ടാപ്പിസത്തിലൂടെ പോകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ടെക്നോളജി വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ലൈഫ്. Okay. Sonia. Sir. What all business possible through online? So one more question from Brianna MS. What all business are possible through online? That's what I think ഞാനിപ്പോ ഈ 50 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. എല്ലാ ബിസിനസ്സും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. There is nothing which we cannot bring in. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. എല്ലാ ബിസിനസ്സും കൊണ്ടുവരാം. Okay, sir. Poonam Joseph is asking your mail ID. Munir@alwafagroup.com. I will just type in. Suprabha, you can type in there. Okay, sir. Sir, one more question from Surinath. That is scope of blockchain technology in e-invoicing and tax automation. Yes, definitely. The blockchain can be implemented in every field of life. അതാണ് ഈ ഗവർണൻസ് വരുന്നതോട് കൂടി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻവോയ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സേഷന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഡെഫിനറ്റ്ലി. What we'll do if someone copy our idea when we start a new business, and what are the possibilities of online education in Kerala, and will be online boom come to an end in COVID fear ends? Adana adutha question. Yes, sir. Can you read out the question? Arjun as a question, what will do? See, copy ചെയ്യാന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലുള്ള ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കോപ്പിറൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ യു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എവറി ഐഡിയ ഈസ് ഓൾറെഡി ബീൻ യൂസ്ഡ് സംവെയർ ഓർ അതർ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡു ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡു ദ ബെസ്റ്റ് സർവീസ് അത് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yeah. Suprabha, if you are starting Yes, with questions, ഒന്ന് വായിക്കാമോ? Okay, sir. Muhammad Shahzad ചോദിച്ചത് what do you think will be the best move I can do as a first year BTech graduate? First year BTech graduate ആദ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Okay, entrepreneur ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ see there are so many opportunities you can come up. Parallelly നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ you make a group of your friends, think of some ideas and implement it slowly and steadily, and do a lot of researches. Then definitely you will come up with some ideas where you can get into those. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പാൻഡമിക് എഫേർട്ട് പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വലിയ തകർച്ച വന്നില്ലേ, കാറുകൾ വിൽക്കുന്നതിലും ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡ്.
ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ വന്നതോടുകൂടി ഓയിൽ ഫീൽഡും മെക്കാനിക്കലുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി മേഖലകളിൽ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്നല്ല, ഇപ്പൊ ഗാരേജ്, ഇപ്പൊ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗാരേജ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിരവധി രീതിയിലുള്ള ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. So one more question from Hari Krishnan KS. So, if you are start on that. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനു ടി ദീപ് കുമാർ, വാട്ട് ഈസ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്. നോട്ട് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ബട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ വൺ. യെസ്, ഇപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പോ ഈ പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ്വെയർ ഫീൽഡിൽ നമുക്കിപ്പം മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ് തുടങ്ങാം, നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്പെയർ പാർട്സ് വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം. ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്നിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ സ്പെയർ പാർട്സ് വെക്കുക, അതിന്റെ സർവീസ് നടത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. യാ, ഹൗ ഡു യു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് എനർജി ഇൻ ദ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ? സി, എനർജി, that's what I'm telling you. We have to fight against the failure. നമ്മൾ ഫെയിലിയറിനെതിരായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ്, സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തിങ്. വാട്ട് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്, നിഖില അശോക്, വാട്ട് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് യു ഫേസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ബിസിനസ് ഡ്യൂറിംഗ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം? വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോമിൽ ഉണ്ടായ വൺ ഓഫ് ദ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച്. നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള സൂമിലും അതുപോലെ ടീംസിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്ലയൻസ് റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളത് പരിഹരിച്ചു വന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, സുപ്രഭ സാർ എവിടെ? ഹായ് സാർ. Hi. Hope people understand what I was telling. Yeah, sure, sir. And I made it very simple. Yeah. Or it was an excellent session. It was like now our രീതിയിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു. And I'm giving some glimpse of thoughts for the people to come up. Yeah, sir, sure. Okay. Anything else do you want me to do? So can you just tell me about search engine optimization in this area, that is digital marketing? Wonderful. That's actually search engine optimization എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ്, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരു സെഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ ഹാവ് എ സെഷൻ ഓൺ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് it all depends on you bringing your product or service or your website or digital platform when someone searches online. ഇതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ ലിങ്ക്ഡിൻ അതുപോലെ മറ്റു മേഖലകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗൂഗിൾ ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ഇൻബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിനാണ് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഓക്കെ, കോളേജിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ ഗൾഫിൽ നിന്നോ സൗദിയിൽ നിന്നോ ദുബായിൽ നിന്നോ ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ദ ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ കേരള എന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബെസ്റ്റ് കോളേജ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ഇൻ കേരള ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ IT എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ആ ഗൂഗിളിന്റെ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ പേജിലോ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് വരണം. അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ SEO അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കൊണ്ട് ബിസിനസ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതാണ്ട് 200 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെയ്യണം. റൈറ്റ് ഫ്രം അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ടൈറ്റില്, അതിന്റെ കണ്ടന്റ്, അതിന്റെ ഇമേജസ്, അതിന്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, അങ്ങനെ നിരവധി ഇമേജിനെ സൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും, ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് പോലും, കണ്ടന്റ് ഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും, കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. അതൊരു ടെക്നോളജിയാണ്.
അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ദ പീരിയഡ് ഇതൊരു ഇപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്താൽ നാളെ വരില്ല. ദർ ആർ ടു തിങ്സ് ഇൻ ഗൂഗിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗൂഗിളിൽ ഒരു സെർച്ച് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് 1, 2, 3, 4, 5 നമ്മൾക്ക് AD എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടണോട് കൂടി ഒരു സാധനം റിസൾട്ട് കാണാം. അത് പെയ്ഡ് സർവീസ് ആണ് ടു ഗൂഗിൾ, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആഡ്വേർഡ്സ്. അതിന് താഴെ വരുന്ന നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ റിസൾട്ട്. ഓർഗാനിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് അതിന് പറയാം. എവറി ഓർഗാനിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കീവേഡ്. ഒരു കീവേഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ദാറ്റ്സ് എ കീവേഡ്. ആ കീവേഡ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജസും അതിന് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ടാഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലേക്ക് വരുന്നത്. നോർമലി ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ടെക്നോളജിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ 3 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും അത് ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വരാൻ. That's the simplest form, but it has so much of things to talk. Yes. Anything else? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? I would like to listen from the students or faculties. ഹരികൃഷ്ണന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? Harikrishnan was asking something. Harikrishnan, can you tell me what is the question? Okay, sir. Harikrishnan asked one question is that if you are starting a business and if it had a chance to fail or bring loss, what should we adopt as the next step? See, ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതി ഇതൊക്കെ ഗോഡ്സ് ഹാൻഡ്, ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വന്ന ഫെയിലിയറിനൊന്നും നമ്മൾ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെലവുകൾ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുക, വരവ് ഏറ്റവും കൂട്ടുക. അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. നമ്മൾ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെലവുകൾ വളരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഫെയിലിയറിന്റെ ആഘാതം നമുക്ക് കുറയും. മറ്റൊന്ന്, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പവർ ആണ്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ഹരികൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിലമതിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെയാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെയാണ്. അവരേറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വിജയിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെഡേക്ക് ആണ്. ഒരു സ്റ്റാഫ് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇല്ലാതാക്കാം, ഒരു സ്റ്റാഫ് വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കാൻ പറ്റും. അവരെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഈ സ്റ്റാഫ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനോട്, ബിസിനസ്സുകാരോട് അതിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക. അവരോട് നമ്മൾ ഓരോ ലക്ഷം 2 ലക്ഷം വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബിസിനസ് കൂട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ലാഭം വന്നാൽ അവന് കൊടുക്കണ്ടേ, ഇതിൽ 5 ലക്ഷം ലാഭം വന്നാൽ നമ്മൾ അവനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ വരും. അതിന് പകരം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ബാക്ക് വന്നാൽ അവനും കൂടി സഹായത്തിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ലാഭം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടവും വരാം. അപ്പൊ ലാഭം വരുന്നതിന്റെ സ്ട്രെസ് കുറക്കുക. ലാഭം വരുമ്പോൾ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നഷ്ടം വരുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആലോചന
കിട്ടിയല്ലോ ഹരീഷ് കണി. വാട്ട് ഓൾ ബിസിനസ് ആർ പോസിബിൾ ത്രൂ ഓൺലൈൻ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സർ? Any more questions, please? Thank you, sir. Okay. Shall we wind up now? Yeah, please. Anyway, okay. ഇനി ആർക്കില്ലല്ലോ. Okay, one more question is there, sir. Excuse me, sir. Sure. There's one more question from Manu T. Dilip Kumar. Yep. What is your opinion about the COVID era employ many opportunities? Although it's an entrepreneurship seminar, I wish to know your thoughts in this manner. See, എന്റർപ്രനർഷിപ്പ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നെ എല്ലാത്തിലും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന ഒരു പുതിയൊരു അറിവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നിരവധി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡാറ്റ എൻട്രിയിൽ നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു മിനുക്ക് പണി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കഥ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരാള് ഒരു നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട കഥയായിരിക്കാം. ഒരു നാട്ടില് ഒരു മരം വെട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒരു മുതലാളി അടുത്ത് പോയിട്ട് അയാൾക്ക് ജോലി ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ മുതലാളി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നിനക്ക് നാളെ മുതൽ നീ വന്നോളൂ. ഒരു ദിവസം നീ മരം വെട്ടിയാൽ നീ കൊണ്ടുവരുന്ന മരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ കാശ് തരാം. അങ്ങനെ ഒരു മഴ എടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. ഈ മഴ എടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി മരം വെട്ടിയിട്ട് വാ. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഒരു മാസം കഴിയുമ്പം അയാൾക്ക് 1000 രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അത്രേ അയാൾക്ക് മരം വെട്ടാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. അവസാനം ഇയാൾ മുതലാളി എടുത്ത് പറഞ്ഞു, മുതലാളി, ഞാൻ ആകെ പരീക്ഷീണനാണ്, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി ഫുള്ള് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് 1000 കിട്ടിയ 5000 കിട്ടിയ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് 1000 മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ എന്താണ് കുഴപ്പം, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിക്കുന്നുണ്ട്.
നീ ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീട്ടിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉഷാറാണ്, എല്ലാം കുഴപ്പമാണ്. ഈ മഴ കണ്ട് നോക്കിയിട്ട്, ഈ മഴ നീ എത്രയായി മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ട്? ഇയാൾ പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിത്തന്ന പുതിയ മഴുവായിരുന്നു, ഞാനത് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാരണം. ഈ മഴ നീ അത് അന്ന് ഉപയോഗിച്ച അതേ മഴ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മരം വെട്ടാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ശക്തമായിട്ട്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മഴ മൂർച്ചം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എവറി വീക്കിൽ നീ മഴ മൂർച്ച കൂട്ടി അതിനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നല്ല മരങ്ങൾ വെട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അയാൾ മരം വെട്ടിയപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് 5000 വീണ്ടും കിട്ടി. ഈ മഴയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തൻ്റെയും സ്കില്ല്, നമ്മളെ ടൂള്. ആ ടൂള് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കാതെ അടുത്ത ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ഞാൻ അറിയണം, എൻ്റെ മഴ എങ്ങനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യണം, എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെ കൂട്ടണം, എനിക്കിനി എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കണം, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി എവിടെ പഠിക്കണം, എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, നിരവധി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മഴ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടും, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭദ്രമാവും, നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനോടും മുതലാളിമാരോടും എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ബിസിനസ്സുകാരോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഈ മഴ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക, പുതിയ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. അവരല്ലാണ്ട് പഴയ 10 വർഷം മുമ്പുള്ള അതേ എഡ്യൂക്കേഷൻ, 10 വർഷം മുമ്പുള്ള അതേ സംഭവം, അവർക്ക് യൂട്യൂബും അറിയില്ല, സൂമും അറിയില്ല, അവർക്ക് എന്താണ് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയാത്തവരായി അവരെ ഡംപാക്കരുത്. അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ മൂർച്ച കൂട്ടി മുമ്പോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ അവരവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പുതിയ മേഖലയൊക്കെ, അത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിനോടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും മാനേജ്മെന്റിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മഴ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ മഴ മൂർച്ച കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ കിട്ടും, റിസോഴ്സിനെ കിട്ടും. ലൈഫ് വിൽ ബി ജിങ്കാലല്ല. Sir? Yes, sir. I'm here. That is a wonderful story, sir. Wonderful story, yeah. I think I have done justice to your invitation, and I have done justice to the session and justice to the people who are listening to me. Yeah, exactly. You have done your justice, sir. Thank you so much. Thank you so much for the opportunity, sir. Yeah. And if you don't have any more questions, and I'm available at any time, as you know, anytime you can reach me for anything from my side. I'm here to support you. Yeah, thank you very much, sir. With your blessings, I'm giving. Suprabha, please. And my special thanks to Shamsuka, who has been instrumental in bringing me to this session, and my sincere thanks to him. Thank you, sir. Okay, I can leave? Okay. All right. Bye, Suprabha. It was wonderful being with you. Thank you, sir. Bye. Okay, bye, sir. Stay home, stay safe. All the best. Stay healthy. Thank you, sir. So, on the behalf of Universal Engineering College, I would like to express our sincere thanks to the presenter of our second day webinar series, Munir Al-Wafa, for the fruitful talk. And also, I express our sincere gratitude to our principal, Dr. Joske Jacob. I am happy to express a vote of thanks to our all staff members who have made this seminar a grand success. Once again, thank you, everyone. We appreciate you being here. For your kind notice that please fill the feedback form that we have sent in your mail immediately after this webinar. Those who haven't filled the yesterday's feedback, please do today itself, because it will be considered as your attendance sheet. Now I would like to remind about tomorrow's webinar. We will have Mr. Suhas sir on the topic Exciting Opportunities for Engineers Post-COVID-19. Thanks again for joining us today, and we will see you tomorrow in this time. Stay safe, stay healthy. Thank you all.